नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॉब्लेम सेट 7 याला सुरुवात करण्यापूर्वी लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स याचा ग्राफ कशा पद्धतीने काढायचा, हाऊ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. वी ऑलरेडी लर्न दॅट हाऊ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल. The graph of the linear equation in one variable is always a straight line, and graph of this equation is always parallel to any one axis. Now suppose linear equation in one variable is of the type x is equal to a, then graph of such equation is parallel to the y-axis. Yes. Now if the equation is in the type y is equal to b, then the graph is parallel to the x-axis. Now this we already learned. Now the graph of the linear equation in two variables, just we have to draw this graph. Now we know that there are infinite number of solutions of the linear equation in two variables. This is the linear equation in two variable, that is x plus y is equal to 2. Means here two variables are used and x plus y is equal to 2. This is the linear equation and we have to draw the graph of this linear equation on the coordinate system. The graph of this equation is also a straight line, but this graph is not parallel to any one axis. This is the very important thing. Now how we draw the graph of such equation? Now let us find the solutions of the equation. We know that there are infinite number of solutions of this equation, that is the equation in the two variables. Now if we put the value of x, we can find out the value of y such that the values of x and y are such that the sum of these two variables is equal to 2. Now if we put x is equal to 1 and y is equal to 1, we will get 1 plus 1, that is 2 is equal to 2, that is LHS is equal to RHS. Solution of the equation means that the values of the variables for which the equation is satisfied. That is called as a solution of this equation. Solution means the values of that variable. When we put the values of that variable in that equation, we get LHS is equal to RHS. And if we put x is equal to 2, then y must be 0. 2 plus 0 is equal to 2. Suppose if we put x is equal to 3, then what will be the value of y? Yes, the value of y is minus 1. Yes. Now in this way, if we put a value of one variable, we can easily find out the value of the other variable. Now in this equation also, we have to find out the values of the variables, means that the solutions of the equation. Yes. Now here we get values of x and here is the values of y. Now put the values of x and obtain the value of y. Now if we put value of x is equal to 1, now put this value x is equal to 1 in this equation, then what is the value of y? We can easily find out. Now put x is equal to 1 means 1 plus y is equal to 2, and hence y is equal to 2 minus 1, and hence y is equal to also 1, means right here 1. This is the coordinate x comma y. The first coordinate is 1 comma 1. This coordinate is lie on that line. Yes. Now if we put x is equal to 2, put x is equal to 2 here, second value. Now these are the solutions of the equation.
1, 1 is the solution of this equation. We get infinite number of such a type of solutions. हे सोल्युशन्स आपल्याला इन्फायनाईट नंबर ऑफ मध्ये मिळतील. म्हणजे हे सोल्युशन्स आपण कशा पद्धतीने घेणार आहोत तर एक्सची व्हॅल्यू मला घ्यायची आहे आणि वायची व्हॅल्यू मला डिराईव्ह करायची आहे, काढायची आहे की सच दॅट दीज टू व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय सॅटिस्फाईज द इक्वेशन. ते इक्वेशन ते सॅटिस्फाय करत असले पाहिजे अशा पद्धतीच्या व्हॅल्यू मला काढाव्या लागतील. एक्सची व्हॅल्यू मी आता 2 घेतली आहे बघा. म्हणजे पुट हिअर 2 + y = 2 means y = 2 - 2 and hence y = 0. Value of y is 0. Coordinate is 2, 0. Take the third value of x, that is -3. If we put -3, again write here -3 plus y = 2. Put the value of x is equal to -3. What is the value of y? Y = 2 plus 3 and hence y = sorry, y = 5. Means the value of y is 5. Now if we put x = 3, then what happens? Again put x = 3. Write here 3 plus y = 2 and hence y = 2 minus 3, hence y = -1. Means y = -1. These are the coordinates of that points which we have to plot on the coordinate system. Now let us plot these points. आता हे अनेक पॉइंट्स आपल्याला घेता येतील. जेवढे पॉइंट्स तुम्ही तिथे घ्याल, जेवढे तुम्ही सोल्युशन्स त्या इक्वेशनचे घ्याल, तेवढे सगळे कोऑर्डिनेट्स त्या लाईनवर असतील. मीन्स द कोऑर्डिनेट्स आर लाय ऑन दॅट लाईन because these coordinates are nothing but the solution of the linear equation in two variables. Linear equation in two variables चे ते सगळे काय असतील? सोल्युशन्स असतील. तुम्ही कितीतरी व्हॅल्यू टाकू शकाल. तुम्ही इथे y x ची व्हॅल्यू जर 100 घेतली तर y ची व्हॅल्यू मला काय मिळेल? -98 मिळेल. बरोबर. x = 100, y = -98. 100 - 98 = 2. Means 2 = 2. LHS = RHS. If we put any value, we can find out the value of y. Yes. Now in this way, we have to find the solution of this equation. There are infinite number of solutions. मी हे पुन्हा सांगतोय. लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्सचे इन्फायनाईट नंबर ऑफ सोल्युशन्स असतात. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबल हॅज द युनिक सोल्युशन. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबलचं एकमेव सोल्युशन असतं. एकच व्हॅल्यू असते की जी व्हॅल्यू ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करते. येस. आणि म्हणून आपण आता हे पॉईंट्स या कोऑर्डिनेट सिस्टीमवर प्लॉट करणार आहोत. येस. पॉईंट्स काय काय आहेत बघा. फर्स्ट पॉईंट इज 1, 1. 1, 1 बघा. हा 1 आहे इथे. या ठिकाणाहून मी असे एक परपेंडिक्युलर लाईन इथे असतेच आपली ग्राफ पेपरमध्ये. हा अशा पद्धतीने एक पॉईंट घेतला मी. दिस इज 1, 1. येस. दुसरा 2, 0. 2, 0 कुठे असेल हा पॉईंट? 2, 0 lie on x axis because y coordinate is 0. Means this is a point. Yes. 2, 0. Third point is -3, 5. -3 on x axis, -3, 5. 5 means positive. Means draw here the parallel line to y axis like this. अशा प्रकारे लाईन काढली मी. and 5 असा एक पॉईंट मला या ठिकाणी मिळेल. दॅट इज -3, -5. येस. 3, -1. 3, -1 बघा या ठिकाणी तो पॉईंट आलेला आहे. 3, -1. दिस इज 3, -1.
Now if you join all these points, we will get a line and all these points are lie on that line. Yes, हे सगळे पॉइंट्स त्या लाईनवर असतील. इक्वेशन ऑफ दिस लाईन इज x plus y is equal to 2. Now this line is not parallel to any one axis. The equation or graph of the linear equation in two variables is always a straight line and it is not parallel to any one axis. This line intersects x and y axis. ही लाईन x ॲक्सिसला आणि y ॲक्सिसला इंटरसेक्ट करते नेहमी, हे लक्षात घ्या. मग ती अशा प्रकारे असेल लाईन किंवा अशा प्रकारे असेल, त्या इक्वेशनवर त्या लाईनची पोझिशन जी आहे ती अवलंबून असते. येस, अशा पद्धतीने इक्वेशन मला लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्सचा ग्राफ मला काढता येईल. आता आपण ग्राफ काढलेला आहे x plus y इज इक्वल टू 2चा. तुम्ही एक इक्वेशन घरी घेऊन बघा की x plus y इज इक्वल टू 3. इफ वी पुट द values of x and find out the values of y and again plot these points on the graph paper, we will get the straight line. Again take the another equation, x minus y is equal to 5. Draw the graph of such a line and find out your conclusion. तुमचं conclusion त्याच्यावरून तुम्ही काढा. असे अनेक लाईन्स तुम्हाला घेता येतील, त्याचे इक्वेशन्स घेता येतील आणि त्याचे ग्राफ या ठिकाणी काढता येतील. आता सेकंड इक्वेशन आपण बघूया की त्याचा ग्राफ कशा पद्धतीने काढता येईल. इक्वेशन नंबर 2, दॅट इज 3x minus y is equal to 0. सेकंड इक्वेशन 3x minus y is equal to 0. हा एक ग्राफ मला या ठिकाणी काढायचा. मग हा ग्राफ काढण्यासाठी मी काय करेल पुन्हा, तर मला सोल्युशन लागतील. राईट द सोल्युशन्स ऑफ द इक्वेशन विच सॅटिस्फाय द इक्वेशन. ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारे मला सोल्युशन्स त्या ठिकाणी लागतील, म्हणजेच एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज मला त्या ठिकाणी लागतील. मग ह्या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी मी काय करतो बघा, मला व्हॅल्यू एक्सची पुटअप करायची आणि वायची व्हॅल्यू काढायची आहे. तर मी हे इक्वेशन थोडंसं ट्रान्सफॉर्म करून घेतो. येस, कशा पद्धतीने, तर हे इक्वेशन मी असं लिहू शकतो 3x इज इक्वल टू वाय. कारण हा -y मी इकडच्या बाजूला घेतला RHSला, म्हणजेच 3x इज इक्वल टू वाय. किंवा हे इक्वेशन मी असंही लिहू शकतो y इज इक्वल टू 3x. y इज इक्वल टू 3x. हे इक्वेशन सारखं झालं. आता पुढे काय करणार, तर पुट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ वाय. एक्सची व्हॅल्यू पुटअप करायची, वायची व्हॅल्यू काढायची, सहज काढता येईल. मी एक्सची व्हॅल्यू जर 1 ठेवली, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ वाय, 3 into 1 दॅट इज 3. व्हॅल्यू ऑफ वाय इज 3. आता मी जर एक पुट एक्स इज इक्वल टू -2 हियर. Yes, put x is equal to -2. What is the value of y? Y is equal to 3 into -2 and hence y is equal to -6. Put here -6. Yes. Next, if we put x is equal to -1, x is equal to -1, then put this -1 value in this equation. Y is equal to 3 into -1 and hence y is equal to -3. Value is -3. Again take another value. Now x is equal to suppose suppose 0. X is equal to 0. Then what happen? Y is equal to 3 into 0 means y is equal to 0. Again the coordinate is 0 0. Yes, 0 0 is the origin. हे आपल्याला लक्षात येते. कुठलाही पॉइंट्स तुम्ही टाकू शकतात. अजून तुम्ही अनेक त्याचे सोल्युशन्स त्या ठिकाणी लिहू शकता. म्हणजे हे सोल्युशन लिहून झाल्यानंतर ते सोल्युशन म्हणजेच त्याच्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स आहेत आणि ते कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला त्या
कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये प्लॉट करायचे आहेत आणि these points are collinear points and draw a line and this is the graph of that line. मग आता मी ही लाईन, हे आधीचा ग्राफ आपण काढलेलाच आहे ऑलरेडी, ही लाईन न पुसता मी दुसरी लाईन पुन्हा या ठिकाणी काढतो. आपल्याला एकाच कोऑर्डिनेट सिस्टीमवर काढायला सांगितलेले नाही आहेत, पण तरीही आपण हे पुन्हा पुसून पुन्हा काढण्यापेक्षा मी त्याच ठिकाणी हे पॉईंट्स पुन्हा प्लॉट करतो आणि गंमत बघूया आपण काय होतं आहे की ही लाईन त्याचा ग्राफ काढल्यानंतर ह्या लाईनला आधी जी लाईन आपण काढलेली आहे त्याला काही इंटरसेक्ट होतो आहे का, काही मिळतं आहे का आपल्याला कन्क्लुजन, त्याचाही आपल्याला विचार करता येईल. कारण 10th स्टँडर्डमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे काही एक्झाम्पल्स आहेत, अशा प्रकारचे काही कन्सेप्ट्स आहेत, ते कन्सेप्ट्स आपल्याला सहज शिकता येतील. म्हणून आता एक एक कोऑर्डिनेट्स आपण त्या ठिकाणी प्लॉट करूया. फर्स्ट दॅट इज 1,3. सेकंड कोऑर्डिनेट इज -2, -6, -1, -3 अँड 0, 0. 0, 0 तर फार सोपा आहे. ठीक आहे. 1,3. आता 1,3 हा बघा, हा 1 आहे आणि हा 3 आहे. या ठिकाणी तो पॉईंट येईल 1,3. सेकंड पॉईंट -2, -6. -2, -6 कुठे येईल बघा, -2, -6. मी या ठिकाणी आता स्केलचा वापर करतो. -2, -6 अशा पद्धतीने पॉईंट्स येईल. हा -6 इकडे आहे, हा पॉईंट या ठिकाणी प्लॉट केला. हा बघा -2, -6. येस. -1, -3. -1, -3 पुन्हा अशाच पद्धतीने पॉईंट आहे. -1, -3. येस. हा पॉईंट या ठिकाणी दिला आहे आणि हा 0, 0. आता पॉईंट्स आपल्याला लक्षात येण्यासाठी थोडंसं मी त्याच्यावर खुणा करतो. हा एक पॉईंट आहे आपला, हा एक दुसरा पॉईंट आहे, हा तिसरा आहे आणि हा चौथा आहे. येस. हे सगळे पॉईंट्स आता त्या ठिकाणी मी जोडून घेणार. बघूया ते कोलिनियर येतात का. येस, ऑल दिस पॉईंट्स आर लाय ऑन दॅट लाईन. हे सगळे कोलिनियर आहेत, म्हणजे या पॉईंटमधून ती लाईन जाते. येस. दिस इज द अनदर लाईन. तुम्ही विचार केला असेल की पहिली लाईन अशा पद्धतीने आली, दुसरी लाईन अशा पद्धतीने आली. जे लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स तुम्ही घ्याल, त्या सगळ्या लिनियर इक्वेशन्सचा लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्सचा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ अशाच पद्धतीने येईल. मग आता या दोन लाईन्स या ठिकाणी इंटरसेक्ट होत आहेत बघा. आता ह्या ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट होत आहेत त्या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट जर मी घेतला तर तो कोऑर्डिनेट म्हणजे त्या दोघंही इक्वेशन्सचं सोल्युशन असेल. द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these 2 lines is the solution of these 2 equations. This is the common solution. हे सोल्युशन कॉमन असेल. येस. आणि हे सोल्युशन कॉमन आहे म्हणून आपल्याला थोडंफार 8वीमध्ये झालेलं आहे की काही सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आपण शिकलेलो आहोत. अँड सोल्युशन ऑफ दिस सायमल्टेनियस इक्वेशन, त्या इक्वेशनचे सायमल्टेनियस इक्वेशनचे सोल्युशन म्हणजे काय, तर द व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल फॉर विच द बोथ पेअर ऑफ इक्वेशन्स आर सॅटिस्फाईड. आणि म्हणून अशी एक व्हॅल्यू मला या ग्राफच्या माध्यमातून काढता येईल. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सोल्युशन ऑफ द सायमल्टेनियस इक्वेशन. हे जे इक्वेशन आहे याचा आहे y = 3x. याचा मी ग्राफ काढला. दुसरा ग्राफ आहे x + y = 2. आधी आपण ग्राफ काढलेला होता. हे दोघं लाईन्स या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतात. आपल्याला 9वीमध्ये हे अपेक्षित नाही, पण तरीही आपण जर ग्राफ काढून पाहिला तर ते दोघं ग्राफ काय होतात, एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात. अँड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these 2 lines is called as a solution of these 2 equations. Means this is the common solution. This solution or coordinate of the point of intersection of these 2 lines satisfies the both equations. दोघे इक्वेशन्स ते सॅटिस्फाय करतील. असा एकच पॉईंट असेल, असा एकच कोऑर्डिनेट असेल
की तो हे दोघंही इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल, म्हणून त्याला म्हणतात सोल्युशन ऑफ द लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. येस, याला सोल्युशन असं म्हणूया किंवा सायमल्टेनियस इक्वेशनचं सोल्युशन आपण म्हणूया. हा भाग आपल्याला पुढे घेता येईल, पण या ठिकाणी कन्सेप्ट आलेला होता आणि तो कन्सेप्ट आपल्याला समजावा मी म्हणून आधीची जी लाईन आहे ती त्या ठिकाणी काढली नाही आणि आधीची लाईन तशीच राहू दिली, म्हणून आपल्याला ते सोल्युशन त्या ठिकाणी सहज लिहिता आलं. दुसरा भाग आता की प्रॉब्लेम सेट 7मध्ये आपल्याला जे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत ते अतिशय सोपे आहेत. अशाच प्रकारचा एक ग्राफ तुम्ही घरी काढा, दॅट इज 2x + y इज इक्वल टू 1 असं एक इक्वेशन दिलं आहे बघा. याचा ग्राफ तुम्ही सहज घरी काढू शकतात आणि तो ग्राफ तुम्ही ग्राफ पेपरवर सहज काढा आणि मला तशा पद्धतीने कळवा की ग्राफ पेपरवर आम्ही तो ग्राफ काढलेला आहे, तो अशाच पद्धतीने आलेला आहे, स्ट्रेट लाईन अँड ऑल द पॉईंट्स आर लाय ऑन दॅट लाईन. तुम्ही जे जे कोऑर्डिनेट्स घेतले ते त्या रेषेवर त्या ठिकाणी दिसत आहेत. हा ग्राफ तुम्हाला सहज काढता येईल. आता प्रॉब्लेम सेट 7कडे आपण जाऊया. प्रॉब्लेम सेट 7मध्ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह टाईप दिलेला आहे. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 आपल्याला दिलेला आहे तो ऑब्जेक्टिव्ह आहे, तो सहज आपल्याला सोडवता येईल. त्याच्यावरही आपण नंतर चर्चा करणारच आहोत. पण आपण क्वेश्चन नंबर 2 पासून त्या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 2 तुमच्याकडे जो पुस्तकामध्ये दिलेला आहे त्या क्वेश्चनचा आपण विचार करणार आहोत. काही पॉईंट्स आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. विथ द हेल्प ऑफ द फिगर आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स असं म्हटलं आहे. द क्वेश्चन इज व्हेरी सिम्पल. मी ते या ठिकाणी फक्त सांगतोय की हे क्वेश्चन्स तुम्हाला सोडवायचे आहेत. त्याचं कारण असं की ते ग्राफ पुन्हा काढा, त्या ठिकाणी पॉईंट्स प्लॉट करा, हे तुम्हाला सगळं माहिती आहे. तुम्ही तो क्वेश्चन सहज सोडवू शकतात. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मला द्यायचं आहे. राईट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट Q अँड R, राईट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉईंट T अँड M, विच पॉईंट्स लाय इन द थर्ड क्वाड्रंट. अतिशय सोपे सोपे क्वेश्चन्स आहेत, हे सहज तुम्हाला सोडवता येतील क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये. येस. क्वेश्चन नंबर 3 आपल्याला असं दिलं आहे की विदाउट प्लॉटिंग द पॉईंट्स ऑन द ग्राफ स्टेट इन विच क्वाड्रंट ऑर ऑन विच ॲक्सिस द फॉलोइंग पॉईंट्स लाय. आपल्याला सहज सांगता येईल की कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये तो पॉईंट आहे. समजा -5 -3 आहे. ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव्ह, देन दिस पॉईंट इज लाय इन द थर्ड क्वाड्रंट. Suppose the point is given 0, 5. On which axis this point is lie? X coordinate is 0 and hence this point is lie on the y axis. Now in this way we can easily identify that the point which is lie on that quadrant or on that axis. हे सहज आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे. प्लॉट द फॉलोइंग पॉईंट्स ऑन वन ऑफ द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टीम. काही पॉईंट्स दिले आहेत ABCDEFG, त्याचे काही कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. ते कोऑर्डिनेट्स तुम्हाला विचारात घेऊन सरळ ते पॉईंट्स प्लॉट करायचे आहेत. आपण जशा पद्धतीने इथे पॉईंट्स प्लॉट केले तशा पद्धतीचे पॉईंट्स तुम्हाला प्लॉट करायचे आहेत. 1, -3 हा एक पहिला पॉईंट दिलेला आहे. दुसरा दिला आहे -3 -1. तिसरा दिलेला आहे 1, -4. अशा प्रकारचे. इट इज व्हेरी सिम्पल. यू कॅन इझिली प्लॉट सच अ टाईप ऑफ पॉईंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आता काही एक ग्राफ दिलेला आहे आणि त्या ग्राफवरचे काही क्वेश्चन्स आपल्याला दिलेले आहेत. ते सगळे कन्सेप्ट्स आपल्याला त्या ठिकाणी झालेले आहेत. त्यामुळे अडचणीचं कोणत्याही प्रकारचा भाग नाही. हाऊ मेनी लाईन्स आर देअर विच आर पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस अँड हॅविंग द डिस्टन्स 5 युनिट्स. क्वेश्चन विचारला आहे आपल्याला बघा. हाऊ मेनी लाईन्स आर देअर विच आर पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस अँड हॅविंग द डिस्टन्स 5 युनिट्स. एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणाऱ्या आणि
5 युनिट अंतरावर असणाऱ्या किती लाईन्स मला काढता येतील? इट इज व्हेरी सिम्पल. एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणाऱ्या 5 युनिट्सवर म्हणजे अशी एक लाईन काढता येईल. इथे 5 युनिट्सवर म्हणजे खालच्या बाजूने एक लाईन काढता येईल. अशा 2 लाईन्स आपण काढू शकतो. येस, मीन्स द लाईन्स आर पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. one line is above the x axis and other line is below the x axis at 5 units. above आणि below याच्यासाठी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साइन्सचा उपयोग करतात, हे लक्षात घ्या. त्या 2 लाईन्स आपल्याला सहज त्या ठिकाणी काढता येतील. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला असं म्हटलेलं आहे की इफ a इज अ रियल नंबर, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन y ॲक्सिस अँड द लाईन x इज इक्वल टू a. बघा, अतिशय सिंपल क्वेश्चन आहे. इफ a इज अ रियल नंबर, देन व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द y ॲक्सिस अँड द लाईन x इज इक्वल टू a. आता x इज इक्वल टू a जर लाईन असेल तर x इज इक्वल टू a याच्यामध्ये 2 कंडिशन आहेत. x इज इक्वल टू a असू शकेल किंवा x इज इक्वल टू मायनस a असू शकेल. बरोबर, म्हणजेच काय तर इफ a इज लेस दॅन 0 और इफ a इज ग्रेटर दॅन 0. जर a ची व्हॅल्यू म्हणजे जो रियल नंबर आहे तो जर लेस दॅन 0 असेल तर a इज इक्वल टू मायनस x इज इक्वल टू मायनस a असं इक्वेशन असेल. बरोबर आहे. आणि मग a इज अ रियल नंबर, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द y ॲक्सिस अँड द लाईन x इज इक्वल टू a. आता x इज इक्वल टू a ही लाईन कोणाला पॅरलल असणार आहे? x इज इक्वल टू a ही लाईन y ॲक्सिसला पॅरलल असणार आहे. बरोबर, म्हणजे इफ a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a असं जर इक्वेशन असेल तर ती y ॲक्सिसला च्यापासून राईट साईडला असेल. येस, आणि x इज इक्वल टू मायनस a असं असेल म्हणजे a इज लेस दॅन 0 असेल तर ती लाईन कुठे असेल? लेफ्ट साईडला असेल. बरोबर, अशा 2 कंडिशन्स आपल्याला त्या ठिकाणी लिहाव्या लागतील की a ची व्हॅल्यू कशी आहे याचा विचार करून मला द लाईन विच इज पॅरलल टू y ॲक्सिस अँड ॲट अ डिस्टन्स ऑफ a युनिट्स आपण असं म्हणूया की a इज अ रियल नंबर म्हणजे x इज इक्वल टू a ही लाईन एक तर राईट साईडला असेल किंवा लेफ्ट साईडला असेल. हे कशावरून ठरेल तर या a च्या व्हॅल्यूवरून ठरेल. a इज ग्रेटर दॅन 0, हिअर a इज लेस दॅन 0. यावरून ती लाईन कोणत्या बाजूला आहे, राईटला आहे का लेफ्टला आहे हे आपल्याला त्या ठिकाणी ठरवता येईल. म्हणजे अशा पद्धतीने विचारात घेता येईल की व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द y ॲक्सिस अँड दिस लाईन x इज इक्वल टू a. डिस्टन्स किती असेल? a युनिट असेल. लाईन जर उजव्या बाजूला असेल तर डिस्टन्स किती असेल? a युनिट. डाव्या बाजूला असेल तर लेफ्ट साईडला असेल तर डिस्टन्स असेल a युनिट, पण ते कसं असेल? निगेटिव्ह असेल कारण ते लेफ्टला असेल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. या ठिकाणी कोऑर्डिनेट जॉमेट्री हा जो भाग आहे याच्यामध्ये जे बेसिक कन्सेप्ट्स दिलेले आहेत या बेसिक कन्सेप्टचे आपण या ठिकाणी पूर्तता केली आहे आणि हे सगळे कन्सेप्ट्स अतिशय सोपे आहेत. हे सहज आपल्याला सोडवता येतील, त्याचे ग्राफ काढता येतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्क्लुजन्स काढता येतील. तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करावी आणि तशा पद्धतीचे ग्राफ्स आणि तशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. ठीक आहे, आज आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन प्रकरण घेऊन पुन्हा भेटणार आहोत. धन्यवाद.